Good morning, my dear students. Myself Usha KG, working in Kottureshwara Degree College, Kotturu. Today I would like to take class for BSc 4th semester. The novel is Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. Initially, I would like to give a brief explanation about the Ernest Hemingway. Ernest Miller Hemingway. He was born in July 21st, 1899 and died July 2nd, 1961. He was an American writer, novelist, journalist, short story writer and sportsman. His economical and understated style, which he termed the iceberg theory, had a strong influence on the 20th century fiction. Here, the iceberg theory. It is a writing technique coined by American writer. It is also one of the technique we have to use in the fiction writing or the writing during novels. ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ or something else, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. We can see only the top, but while the bulk of it is below the water surface, but we don't see what happening under the surface, but it is sinking very slowly. These kind of thought they are using and give name iceberg theory. Okay. Later we have to see in the novel. First one, this is the major character of the novel, that is Santiago. Santiago, the hero of the story, and he is an old Cuban fisherman who is a perfectionist when it comes to fishing. He was a very prominent and very perfect fisherman. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಹಿಸ್ ಏಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಲಿ in the novel. After that we have to see Manol. He is a young boy who is the disciple of Santiago and who takes care of him. He always used to follow the way of catching fish. The Santiago's disciple means follower, and who takes care of him. All the time he used to take care of Santiago with giving food, fruits and water, like these things. After that we have to see one of the major characters, Merlin. This is a destination of Santiago, the fish named Merlin. It is a big fish that Santiago desperately wants and needs to catch. This is the main aim of Santiago's life, to catch the Merlin fish. Okay, now we have to see the brief explanation of the novel. The Old Man and the Sea tells the story of a battle between an old fisherman Santiago with the Merlin fish. It is a very large fish. Okay, now the novel begins with the battle between the Merlin fish and Santiago. The novel begins. Okay, here the novel begins with the battle between the Santiago and Merlin fish. Yes, begins with battle between Santiago with Merlin fish.
81. After that, he just gone 84 days without catching a fish. On the 85th day, he determined to catch a big, impressive fish. His journey nearly takes 84 days. 84 days he took a journey in the voyage or sea. But at 85th day seems to be a lucky day for Santiago. Seems to be a lucky day for Santiago, because on that day he catches the big fish marlin. Yes, 84 days he took a journey in the sea, and 85th day it seems a lucky day for Santiago, because on that day he catches the big fish marlin, and it was very impressive fish. For years Santiago has been fishing with a young boy named Manoli. Here, after that, we have to see the relationship between Santiago and Manoli. Years ago, Santiago has been fishing with a young boy named Manoli. Manoli started fishing with an old man when he was only 5 years old. He started his the fishing journey of life when he was 5 years old. ಅಂದರೆ ಇವನು 5 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಜೊತೆ ಫಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಜೊತೆನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಇಸ್ ಲೈಕ್ Manoli's second father. He is nothing but a second father of Manoli. This is a wonderful relationship we have to see or find between Santiago and Manoli. Yes, and has taught everything about fishing. He taught him about fishing very much. ಅಂದರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ವಾಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ Manoli ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 5 years old ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಟಾಟ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? Manoliಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Manoli is extremely loyal to Santiago and makes sure that the old man is always safe, fed and healthy. Like that, Manoli also take care of Santiago. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋನ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Manoli. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು? Manoli. Manoli's parents, however, forced the boy to leave Santiago and fish on a more lucrative fishing boat. ಆದರೆ Manoli parents ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? Manoliಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಜೊತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ he used to all the time he used to catch the fishes only and sell that ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಲೈಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನೇ ಏನೂ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ Manoli ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಯಾರಿಗೆ? Manoliಗೆ. ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶ್ ಆನ್ ಅ ಮೋರ್ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್. ನೀನು ಬೇರೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಶಸ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು? Manoli ಪೇರೆಂಟ್ಸು Manoliಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Manoli does not want to leave Santiago, but Manoli does not want to
leave Santiago but must honor his duty to his parents. ಆದರೆ ಮೆನೋಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ he should be obeyed to his parents as well as look after the Santiago's health. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, to his duty to his parents on the new boat, Manolin catches several fish within the first few days. In the beginning itself, Manolin ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ for the first few days he catches several fishes. Yes, after that Santiago meanwhile decided to head out on the Gulf Stream alone. ಇದೇ ಥರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರೇ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಏಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ 85th day will be lucky for him. We already know the 85th day seems to be a lucky day for Santiago. He sets out on his old rickety skiff. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಹಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Then alone on the water, Santiago sets up his fishing lines with the utmost precision, a skill that other fishermen lack. ಅಂದರೆ ಆ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಫಿಶ್. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಟಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇವರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಫಿಶಿಂಗಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 85th ಡೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಟಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಫಿಗೆ ಬಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋಸ್ ಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ. ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ಲಿ 12 feet ಅಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು. ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಲಿನ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅವರ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The Merlin is so huge that it drags Santiago beyond all other boats and people. He can no longer see land from where the fish drags him. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶ್, ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಫಿಶನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಫಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ toll on Santiago. His hands become badly cramped and he is cut and bruised from the force of the fish. ಆ ಫಿಶನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಳೆಯುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ wounded. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫಿಶನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕೈ his hands will become wounded. Then Santiago and Merlin become united out at sea. After catching the Merlin fish later, both are united at the sea, out of the sea, and they are attached to each other physically and in Santiago's case emotionally. Finally, I mentioned Merlin. Santiago and Merlin become united out at sea. ಈಗ ಮರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ both are united out at sea. They are attached to each other physically and in Santiago's case emotionally. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ
Merlin both are attached. ಅಂದರೆ ನಾವು they are get together. But in the matter of Santiago's, it is very emotional thing. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Now he catch that fish, that's why he will become very emotional. He respects and loves the Merlin and admires its beauty and greatness because it is a very big fish and it is a aim of Santiago. That's why he shows respect and love towards the Merlin fish, and it is very beautiful and having a greatness, and he sees the fish as his brother. Despite this, Santiago has to kill it. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಬ್ರದರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫೀಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ಮರ್ಲಿನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, he sees the fish as his brother, compares to the brother of Santiago. Despite this, Santiago has to kill it. He feels guilty killing a brother. Here the author used a bit humor sense, but after an intense struggle in which the fish drags the skiff around in circles, Santiago harpoons the very large fish and hangs it on the side of his boat. ಆ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಇವರು ಹುಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He feels brave like his hero Joe DiMaggio. He feels brave himself to catch that big fish. Later, after enjoying a few moments of pride, a pack of sharks detected the blood in the water and followed the trail to Santiago's skiff. But that happiness doesn't stay for a long time. ಆ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್, ಆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ a pack of sharks detects the blood in the water and follow the trail to Santiago's skiff. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆ ಬೋಟ್ಗೆ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಫನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Santiago has to fend off each sharks that goes after his prized catch. Each shark takes a huge bite out of the marlin. ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ದು ಆ ಫ್ಲಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then, but old man fends them off, himself now bruised but alive. He sails back to shore with carcass of his merlin. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಆ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಫೈನಲಿ he reached the shore. He is barely able to walk and slowly staggers back to his hut where he falls into bed. ಫೈನಲಿ ಅವರು ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಹಟ್ಗೆ ಇವರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಮರ್ಲಿನ್. The next morning, the boy finds his mentor means a teacher, and cries. He started to cry when he looks at Santiago's bruised hands. ಅಂದರೆ ಆ wounded ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೋಲಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. He started to crying and he promises he will reject his parents' wishes, and now he give oath to fish with a Santiago again. ಅವನು
ಯಾರು ಮೆನೋಲಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಿಶಿಂಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋಸ್ ಏಮ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಡುವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಬ್ರದರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋಸ್, ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಿಶರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮರ್ಲಿನ್, ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ, ಮೆನಲಿನ್ and other minor characters seen as the sharks and parents of Manolin, DiMaggio and Martin. He was the owner of the cafe near the sea, we have to see. And DiMaggio is one of the baseball player. He was a physically challenged person and he never loses his confidence in playing baseball. And he is a supportive character, inspirational character to the Santiago. And the sea represents the nature as well as supportive character to the Santiago because he wants to catch marlin within the sea. Okay, here marlin is a victim. It is a very rare ship fish and blue in color. It has nearly 12 to 14 feet of land. And here Manolin is a young boy and the companion to the Santiago. He represents the future. And here sharks represents as a scavengers, like enemy to the Santiago. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮೇನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಲಿನ್. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಕಾಟ್ ದ ಫಿಶ್ ಮರ್ಲಿನ್, ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಮರ್ಲಿನ್. ಈ ಫಿಶನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಶೋರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫಿಶನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ನಾವಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಶಾರ್ಕ್ಸ್. That's why we call it as a enemy or scavengers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹುಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳನ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಕಪ್ಪೆ ಆ ಹುಳನ, ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಪ್ಪೆನ ಹಾವನ್ನು ಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನಿಮಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಏನು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಏನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಫೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕಾಟ್ ದಟ್ ಫಿಶ್. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಫಿಶನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. As per novel, we have to say Santiago never accept his defeat. Finally, he is success in catching the marlin fish. Yes.